오늘 이렇게 Father's Day를 맞이하여서 온 가족이 함께 예배를 드릴 수 있는 것이 얼마나 즐거운 일이고 감사한 일인지 모르겠습니다. 여기 계신 아버지들 오늘 Father's Day 선물 다 받으셨나요? 네. 저도 이제 집에서 일어나자마자 아이들이 이제 카드하고 선물을 갖다 줬는데요. 기분이 너무 좋았습니다. 저희 그 육신의 아버지들도 오늘 중요하지만 이렇게 영적인 저희 하늘의 아버지 앞에 나와 예배 드릴 수 있는 시간을 함께하니 얼마나 즐거운지 모르겠습니다. 다 같이 먼저 기도하시고 말씀 보도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 너무나도 부족하고 너무나도 큰 죄인인 저희를 사랑하셔서 예수 그리스도를 통하여서 주님 앞에 나올 수 있게 하여 주시고 하나님께서 저희의 아버지가 되어주시니 주님 감사를 드립니다. 하나님 이 시간 하나님의 말씀을 볼 때 주님 저희에게 말씀하여 주시옵소서. 저희 마음을 움직여 주시고 생각을 바꾸어 주시고 저희 행동을 바꾸어 주셔서 하나님께서 기뻐하시는 즐거워하시는 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 하나님께서 저에게 말씀하여 주실 때 저희가 하나님 말씀 앞에 겸손히 나올 때에 하나님께서 정말 여러분의 마음을 바꿔주시고 여러분의 가정을 변화시켜 주시고 저희 교회를 바꿔주시며 이 땅이 변화되고 회복되는 그런 축복이 있기를 간절히 기도드립니다. 오늘 그 본문을 보면 먼저 어른들에게 부모님들에게 말씀을 바울은 쓰고 있는데요. 아이들이 집중력이 어른들보다 낮기 때문에 먼저 아이들에게 먼저 말씀을 전하고 영어로 전하고 그 후에 어른들에게 한국말로 말씀을 전하도록 하겠습니다. Hi guys. I know that our attention span is a little bit shorter than the adults, so I'll preach to you guys, to the children first, and then I'll preach to the adults in Korean. I pray that as we look at God's word, God will speak to each and every one of us powerfully, convicting and convincing our hearts so that we may follow God with all our hearts and love God and love others, especially love our parents. To the children in this room, let me ask you a question. I usually start with a question, so let me ask you a question. Who here is really happy with their family? You know, like, who can say, I'm really happy with my parents, my sibling, my family is the best? Don't raise your hands, your parents are next to you. Maybe you do think that your family is the best family in the world. Maybe you don't. But we all have a certain image of what a perfect or a good family looks like, right? We all have some kind of image of what a good family should look like. On Friday night, I was at Eastwood having coffee, and I was coming home at around 8:30 in the evening. And I was coming home, driving home, I saw a person on the road lying down. I think he was drunk. So I stopped, I pulled over, and I got out of the car to help him onto the footpath or something, and then leave him. Anyways, I got to that person, and he was an elderly man. He was about in his 60s. And he had a big scar on his forehead, and the blood was just gushing out. I could see on the road that the blood was pooling. He lost a lot of blood. And everyone they were walking past without doing anything. So I called the police, I called the ambulance. And later when the police came, what I found was that the reason why he was on the ground, the reason why he was knocked unconscious on the road was because his 19-year-old son, they had an argument. And his son punched him and knocked him unconscious on the ground. We'd like to think that our families are perfect. We'd like to think that our families are united together. But the sad truth is there are so many broken families, so many families who are struggling. And sometimes
this reflects the brokenness in our families. But we all want to have a good family. We all want to have this perfect family, right? So what's a good family? What's a perfect family? I can tell you what a good family is. A good family is a godly family. A good family is a godly family. It's a family that has its roots in the Bible, and it's a family that follows God's rules. Because God is the one, right, who not only created all of us, but God is the one who created the institution of marriage between a man and a wife. And because God is the one who designed and created our families. That's why a godly family is a good family. It's the perfect family. So naturally, a family that is grounded in the Bible and following God's ways, that's a good family. And today's passage talks about what a godly family should be like. So I encourage you to look at this passage and truly live out the passage in our lives. In the passage, Paul writes that a godly family is one where the children, obey their parents. In verse 20, Paul writes, Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. A good family is a God family, and a godly family is one where the children obeys their parents in everything. So, let me ask you another question. To all the children in this hall, do you obey your parents in everything? No? Obeying your parents is very, very important. Even Jesus, right? Jesus obeyed his parents. He not only obeyed his heavenly Father, who is God, but he obeyed his earthly fathers. It says it in Luke chapter 2. And also there is a great promise for us when we obey our parents. In the 10 Commandments, the 5th commandment to obey our parents or to honor our parents, it's the only one that has a condition. That if we follow this, we will be blessed. And also, we shouldn't take this command to obey our parents lightly, because in Exodus, Leviticus, and Deuteronomy, it talks about how if we disobey our parents, it's punishable by death. You see the gravity of obeying and honoring and following our parents. But the command to obey in everything to our parents isn't to obey even when our parents tell us to do something that is evil, right? But it's a command for us to obey our parents if it is the right thing to do, if it's the godly thing to do. And even though we disagree with them, even though we don't want to obey them, if our parents tell us to do something, that we must obey. Why? Why should the kids obey their parents in everything? It's because God has placed your parents in their place. It's because God has placed your parents in their place. In our life, nothing happens by chance or luck, right? You didn't just happen to be born to your parents. But God has planned this even before time. God has placed your parents in their place to nurture you, to care for you, and to raise you up in a godly way. So when you obey your parents, what's happening is that you're actually obeying God, who has placed your parents in their place. And that's why obeying our parents, it pleases the Lord. Because we're recognizing God's authority and submitting to his rule. But guys, in reality, right, we hate obeying our parents, right? We don't like obeying our parents. I asked my daughter this morning, I said, hey, do you like obeying me? She said, I hate it. And because we as children, we don't obey our parents, sometimes the disobedience of us, of children, results in constant fighting and constant struggle in our families. Children in this room, today is Father's Day.
And on this day, I want to encourage all of us, right, to truly obey your parents. Don't just obey your parents with the things that you want to do or that you agree with, but true obedience comes when you follow them even though you disagree with them, even though you don't want to do it. And if what they are asking is in the Lord, if it is the right thing to do, godly thing to do, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. I pray that from this time onward, all the children in our church will truly obey our parents so that it will be pleasing to God. Okay, I'll now preach in Korean. 며칠 전 우연히 제가 페이스북을 보게 되었습니다. 페이스북은 인터넷으로 서로 연락을 할 수 있고 사진을 올릴 수 있는 그런 시스템인데요. 그런 소셜 네트워킹 사이트인데요. 보통 저는 페이스북을 하는 걸 별로 좋아하지 않습니다. 근데 어떻게 하다가 페이스북을 사용하게 됐는데 페이스북을 하면서 아주 오랫동안 보지 못했던 사진을 보게 되었습니다. 제가 올렸던 사진인데요. 하나 준비했는데 보여주시겠습니까? 네, 제 둘째 딸 하영입니다. 네. Thank you. 태어난 지 1시간 안에 찍은 사진입니다. 네, 감사합니다. 이 사진을 보는데 갑자기 제 마음에 뭔가가 이렇게 솟아났습니다. 그 하영이가 태어나던 때의 그 감동, 그 감사했던 마음, 그런 것들이 마음속에서 이렇게 올라오면서 하나님께 정말 감사하다라는 생각이 들었습니다. 여기 계신 부모님들은 아마 모두 다 본인의 자녀들이 태어날 때를 기억하실 것입니다. 그렇죠? 그때의 그 감동, 그때의 그 감사, 얼마나 좋았던 일인지, 그리고 그때 하나님께 이 아이를 정말 잘 키우겠노라고 다짐에 또 다짐을 하시진 않으셨습니까? 오늘 Father's Day니까 저희가 다 같이 모여서 예배를 드리는데요. 특별히 여기 계신 아버지들에게 묻겠습니다. 자녀들을 하나님 안에서 그때 처음 태어났을 때 가졌던 그 마음으로, 사랑으로 하나님 안에서 잘 양육하고 계신가요? 지난 며칠 동안 실은 이 질문을 저한테 해보았습니다. 곰곰이 생각을 해봤는데요. 아버지로서, 그리고 가정의 영적 지도자로서 하나님 안에서 우리 아이들을 정말 잘 기르고 아내를 정말 사랑한다고 자신 있게 대답할 수가 없었습니다. 하나님 안에서 사랑으로 양육하기보다는 제 마음대로, 제 생각대로, 제 기분대로 아이들에게 대할 때가 너무나도 많았습니다. 여기 계신 성도님들, 여기 계신 부모님들은 어떠신가요? 오늘 읽은 골로새서는 기독교 가정이, 예수 그리스도를 믿고 따르는 가정이 어떠해야 하는지를 가르쳐주고 있는 내용입니다. 우리에게 필요한 처방전 같은 그런 말씀입니다. 우리가 오늘 예수님을 믿고 따르는 가정은 어떠한지를 볼 때에 하나님께서 우리의 마음을 찔러주시고 설득해 주셔서 오늘 말씀대로, 우리가 읽은 말씀대로 살아가시는 성도님이 되셔서 정말 하나님께서 기뻐하시는 가정이 되기를 간절히 기도드립니다. 본문을 보기 전에 먼저 말씀드리고 싶은 것이 있습니다. 오늘 본문 내용으로 절대 상대방을 공격하시면 안 됩니다. 아내들에게 주어진 내용은 하나님께서 아내들에게 주신 내용이지 그것을 가지고 남편이 왜 이렇게 안 하느냐 하시면 안 됩니다. 제가 이 말씀을 드린 이유가 제가 결혼한 지 한 몇 주 지나서 다투는 일이 생겼는데 제가 그렇게 했거든요. 정말 안 좋은 일이 일어났습니다. 하나님께서 우리 각자에게 말씀을 해주실 때 상대방에게 손가락질을 하면서 오늘 본문을 들이대는 것이 아니라 우리의 마음에게 이 본문으로 마음을 비춰서 정말 하나님께서 원하시는 그런 가정이 이루어지기를 간절히 기도드립니다. 오늘 본문 3장 18절을 보니까 하나님께서 원하시는 가정은
먼저 이렇게 시작합니다. 아내들이 남편에게 복종하는 가정입니다. 아내가 남편에게 복종하라고 해서 평등하지 않은 것이 아닙니다. 그렇죠? 남편이 더 소중하거나 아내가 덜 소중하거나 그런 것이 절대 아닙니다. 갈라디아서 3장 28절 보면 바울이 이렇게 씁니다. 남자 여자 다 예수님 안에서 하나라고 쓰여져 있습니다. 하나님께서는 남자 여자 모두 다 만드셨고 소중하게 평등하게 만드셨다라는 것입니다. 하지만 다른 역할과 의무가 주어졌다라는 것입니다. 하나님께서 남편에게 한 가정의 머리의 역할을 맡기셨습니다. 그리고 영적 리더가 되는 역할을 남자에게 주셨다라는 것입니다. 그렇기에 아내들은 영적인 리더인 남편에게 복종해야 한다고 바울은 가르치고 있는 것입니다. 그리고 이것이 주 안에서 마땅하다라고 바울은 전하고 있습니다. 또 바울은 에베소서에서 이렇게 아내들에게 남편에게 복종하라고 쓰고 있습니다. 어떻게 복종을 하라고 하냐면 교회가 예수님에게 복종하듯 아내가 남편에게 복종하라고 하고 있습니다. 이것은 결코 아내의 가치가 더 낮기 때문에 그런 것이 아닙니다. 그리고 이것은 결코 남편들이 마음대로 하기 위해서 쓴 것은 절대 아닙니다. 하나님 안에서 옳은 일이기 때문에 바울은 아내들이 남편에게 복종하라고 쓰고 있는 것입니다. 저희가 살고 있는 이 세상은 지금의 이 진리가 너무나도 잘못되었다라고 틀렸다라고 말하고 있습니다. 요즘 영화나 TV를 보면 남편들이 정말 어리석게 많이 모방이 되고 그렇게 나오고 있습니다. 마치 아이와 같이. 심지어는 남편들이 아주 바보스러운 모습으로 영화나 TV에 많이 나오고 있다는 것입니다. 그래서 아내들이 세상에서 주는 메시지는 아내들이 남편을 이끌어야 된다. 아내들이 남편을 가르쳐야 된다. 아내들이 남편을 키워야 된다. 실제로 그리고 많은 가정들을 보면 아내들이 남편에게 복종하기보다는 남편들이 아내에게 복종하는 가정들이 많이 있습니다. 하지만 예수 그리스도 안에 있는 우리는 세상의 파도에, 세상의 생각에 휩쓸리면 안 된다라는 것입니다. 하나님의 길로 가야 합니다. 아내분들이 남편을 진심으로 따르고 하나님께서 주신 영적 권위를 인정할 때에 그 가정은 비로소 하나님께서 원하시는 가정이 된다는 것입니다. 밸런스가 잘 맞는 아름다운 가정이 되는 첫 걸음이라는 것입니다. 아름다운 가정의 모습은, 성경적인 가정의 모습은 아내들이 남편의 머리됨을 인정하고 영적 권위를 따를 때 이루어집니다. 여기 계신 성도님들께선, 여기 계신 아내들께선 남편들에게 주 안에서 복종하셔서 하나님께서 기뻐하시는 가정을 이루시길 간절히 기도드립니다. 남편들만 아멘 하신 것 같습니다. 자, 그러면 남편들은 자기 마음대로 살면서 가정을 이끌어도 되는 것일까요? 결코 그렇지 않습니다. 오늘 본문 19절을 보면 이렇게 기록되어 있죠. 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라라고 바울은 기록하고 있습니다. 지난 수요 예배를 마치고 몇몇 청년들과 같이 얘기할 수 있는 시간이 있었습니다. 그리고 같이 얘기를 하는 중에 그날이 제 결혼 기념일이었다는 얘기가 나왔습니다. 그래서 그중 청년 중에 한 명이 저한테 아직까지 아내를 볼 때 사랑하냐, 아내 보면 이렇게 마음이 쿵쾅쿵쾅 뛰고 이렇게 막 손에 땀이 나고 그러는지를 저한테 물어보더라고요. 그래서 제가 이렇게 대답했습니다. 저는 지금 아내를 볼 때 처음보다 비교할 수 없을 만큼 더 사랑한다라고 얘기를 했습니다. 청년들이 전혀 믿는 눈치가 아니었는데요. 정말로 하루하루 갈수록 아내가 더 좋아지는 것 같습니다. 그들이 왜 믿을 수 없는 표정을 지었는지, 말도 안 된다라고 그랬는지 집에 가서 한번 생각을 해봤는데요. 그 이유는 아마
아내를 지속해서 사랑하는 게 아마 너무나도 힘든 것이기 때문에 그렇게 생각했던 것 같습니다. 살아가면서 상대방의 허점을 보게 되고 볼 것 못 볼 것 다 보게 되는 사이가 되면 사랑하는 마음이 식어질 수도 있기 때문입니다. 그리고 특히 남자들은 지속해서 하나를 사랑하는 것이 힘들 수도 있다는 것입니다. 근데 바울이 말하는 사랑은 이 남녀 관계의 사랑을 말하는 것이 아니죠. 저희가 잘 알고 있는 남녀 관계의 사랑, 에로스 사랑을 말하는 것이 아니죠. 여기서 이 본문에서 바울이 말하고 있는 사랑은 하나님께서 우리에게 주시는 사랑, 희생적인 사랑, 아가페 사랑을 말하고 있다는 것입니다. 이게 무슨 말이냐면 남편은 가정의 영적 지도자로서 하나님의 사랑으로, 희생의 사랑으로 아내를 사랑해야 된다는 것입니다. 그리고 아내를 괴롭게 하지 말라, 아내의 마음을 씁쓸하게 하지 말라고 바울은 남편들에게 말하고 있습니다. 성경적인 가정은, 하나님께서 기뻐하시는 그런 가정은 남편이 하나님의 사랑으로 아내를 사랑하는, 아내를 위해서 희생하는 가정, 그런 가정이라는 것입니다. 그리고 그렇게 할 때에 아내의 마음을 괴롭게 하는 것이 아니라 즐겁게 하는 그런 가정이라는 것입니다. 에베소서에서 바울은 아내를 사랑할 때, 남편들이 아내를 사랑할 때 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위해서 자신을 주심같이 하라라고 말씀하고 있습니다. 예수님께서 교회를 위하여 어떤 삶을 사셨습니까? 예수님께서는 교회를 위하여, 믿음의 성도들을 위하여서, 저희를 위하여서 그 높은 영광의 보좌를 버리시고 이 낮은 이 땅에 오셔서 자신이 만드는 피조물의 형상을 입으셔서 순종의 삶을 사시고 십자가에 매달려 죽으시는 그 사랑을 하셨다라는 것입니다. 아내들에게 이러한 사랑을 한다면 아내들의 마음이 조금이라도 괴로울 수가 없다라는 것입니다. 하나님께서 기뻐하시는 가정은 남편이 영적 지도자로서 하나님의 사랑을 실천하는, 하나님의 사랑으로 사랑을 살아가는 그런 가정이라는 것입니다. 여기 계신 성도님들, 남편들은 모두 다 하나님의 사랑으로 아내분을 사랑하셔서 그 마음에, 아내들의 마음에 즐거움이 가득 차게 하길 간절히 기도드립니다. 이게 그리고 끝이 아니죠. 오늘 본문에선 특별히 아버지들에게 한 가지 더 요구를 바울은 하고 있습니다. 21절에 바울은 아버지들에게 자녀들을 노엽게 하지 말라고 명령하고 있습니다. 그리고 왜 자녀들을 노엽게 하지 말라고 하냐면, 아버지들이 자녀들을 노엽게 하면 그 자녀들이 낙심한다라는 것입니다. 여러분이 키우고 있는 자녀들이 모두 다 만왕의 왕이신 하나님의 아이들이라는 사실을 알고 계십니까? 그들은 하나님께서 우리에게 맡겨주신 자녀들이지 우리의 것이 아니라는 것입니다. 시작에 말씀드린 대로 하나님께서 주신 아이들을 처음 만났을 때를 떠올려 보면 그 감동과 그 감사와 그 다짐들을 떠올려 볼 때 우리는 아이들에게 함부로 대하고 아이들에게 상처를 주면서 막대할 수 없다라는 것입니다. 그리고 아버지들은 특히 가정의 영적 리더로서 자녀들을 하나님 안에서 잘 키울 의무가 있다라는 것입니다. 노엽게 하지 말라고 하는 것은 화가 나게 하지 말라고, 그 마음에 쓴뿌리가 생겨나지 않도록 하라는 것입니다. 그러면 무엇이 우리 자녀들과 어린 아이들을 낙심케 하고 화나게 만드는 것입니까? 제가 세 가지를 알려드리도록 하겠습니다. 처음, 우리 자녀들이 화나고 낙심하고 슬퍼지는 것들은, 첫째는 그들의 인격이 무시당할 때 자녀들은 노여워한다는 것입니다. 자녀들을 어린아이라고만 생각하고 함부로 대할 때, 네가 뭘 안다고 그래, 넌 몰라도 돼, 이런 말투로 그 아이들의 인격을 무시할 때 우리 아이들은
마음이 노여워하고 낙심을 한다는 것입니다. 자녀들의 인격을 무시하고 함부로 대하지 않는 아버님들이 되시기를 간절히 기도드립니다. 둘째로는 부모님의 지나친 요구와 지나친 통제를 받을 때 자녀들은 노여워한다는 것입니다. 자녀들에게 많은 것을 요구하고 많은 것을 부탁하는데 정작 부모님은 하지 않을 때 자녀들의 상황과 자녀들의 입장을 고려하지 않고 마음대로 강요하고 마음대로 하라고 할 때 자녀들은 노여워한다는 것입니다. 정말 여기 계신 부모님들은 한번 마음속을 뒤돌아보시길 원합니다. 내가 내 자녀들에게 지나친 요구를 하고 있진 않은지, 너무나도 많은 통제를 하고 있진 않은지. 여기 계신 정말 부모님들, 그리고 특히 아버지들은 자녀들에게 지나친 요구와 통제를 하지 않으시고 정말 사랑으로 항상 감싸주시는 부모님들이 되시길 간절히 기도드립니다. 그리고 마지막으로 세 번째는 어쩌면 이게 가장 무서운 겁니다. 부모님의 무관심이 자녀를 노엽게 한다는 것입니다. 부모님들이 너무 바빠서 또는 다른 무언가에 정신이 얽매여서 자녀들에게 신경 쓰지 못할 때, 자녀들을 뒤돌아보고 케어하지 못할 때에 그때 자녀들은 노여워한다는 것입니다. 그리고 그 노여움은 낙심으로 이어져서 정말로 많은 아이들이 부모님의 무관심 때문에 힘들어하고 상처받고 아파하는 아이들이 많습니다. 여기 계신 부모님 모두들은 정말 자녀들을 대하실 때 무관심으로 대하시는 게 아니라 정말 저부터 관심을 가지고 사랑으로서 자녀들에게 함께하며 대하기를 간절히 기도드립니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 오늘은 Father's Day입니다. 여기 계신 아버지들, 각 가정의 영적 지도자로서 가정을 하나님 안에서 잘 이끌고 계신가요? 돈을 벌고 열심히 일하고 아이들과 놀아주는 것만이 아버지의 롤이 다가 아니라는 것입니다. 가정을 하나님 안에서 잘 이끌어야 할 의무가 있다는 것입니다. 그것이 성경적인 하나님께서 기뻐하시는 가장의 역할입니다. 그리고 아버지가 가정을 잘 하나님 안에서 이끌기 위해선 아내들의 도움이 필요합니다. 아내들의 희생과 헌신이 필요합니다. 아내들의 복종, 사랑, 그리고 헌신이 필요합니다. 아내들이 남편의 영적 권위를 세워주셔야 됩니다. 집에서 아버지들에게, 남편들에게 함부로 대하시지 마십시오. 막대하지 마시고 정말 아버지들의 그 권위를 세워주시고 사랑으로서 복종하시길 간절히 기도드립니다. 오늘 말씀처럼 하나님을 믿는 가정은, 예수님을 구주로 따르는 가정은 아내가 남편에게 복종하고 남편은 아내를 하나님의 사랑으로 사랑하며 자녀들은 부모님의 말씀을 하나님 안에서 다 순종하고 아버지들은 자녀들을 노엽게 하는 대신 사랑으로 양육하는 그런 가정이라는 것입니다. 그렇게 될 때에 저희 가정에서 회복이 일어나고 저희 가정에서 예배가 일어나며 하나님께서 기뻐하시는 가정이 될 것입니다. 우리 중앙의 모든 가정들은 정말 이렇게 하나님께서 기뻐하시는 가정이 되시길 간절히 기도드립니다. 이 시간 다 같이 찬양하면서 나가기를 원합니다. 저희가 찬양하기를 원하는 것은 예배합니다. 완전하신 나의 주의 길로 날 인도하소서. 솔직히 오늘 말씀을 받지만 저희가 삶 속에서 살아갈 때에 이렇게 사는 것이 얼마나 힘든 줄 모릅니다. 저희가 할 수 있는 것이 아니죠. 그렇기 때문에 하나님, 제 마음을 바꿔 주십시오. 저를 바꾸어 주십시오. 하나님의 말씀대로 살 수 있게 하여 주시옵소서. 그 다짐을 하시면서 이 찬양을 하시면서 나아가도록 하겠습니다. 완전하신 나의 주.